Kolkata, a metropolis, a city with a past, a city living in the present. Kolkata, a city where creative minds explore and experiment new forms of expression in art, literature, and the performing arts. Here is Torun Pradhan, theatre director from a small town in West Bengal. He is giving last-minute directions to his actors before they appear on stage to enact Post Office, a play written by Rabindranath Tagore, the first Asian Nobel laureate. Torun is innovative. He has used folk language and folk elements to present the play Post Office to a wider and rural audience. Monish Mitro, another theatre director from Kolkata, captured the play as a journey. He opens his story with the production of Post Office by Tagore in 1912 at his residence in Jorashako, Kolkata. He then moves on to 1942 to describe the enactment of the play by Janusz Korczak at Warsaw, Poland. In a corner of old Warsaw, a remarkable story of human resilience was acted out. The story of Post Office is simple yet very moving. Amol, a 14-year-old boy, is terminally ill and is confined indoors. His only contact with the outside world is through his window. From the window, Amol talks to passers-by and asks about the places they go. The construction of a new post office nearby prompts the imaginary Amol to fantasize about receiving a letter from the king. The village headman mocks Amol and pretends to the illiterate child that he will receive a letter from the king, promising that his royal physician will come to attend him. Post Office is one of the most popular Indian plays ever to be staged in India or abroad. Theatre directors from all over the world have produced this play in various forms or styles. It is interesting to explore what has provoked theatre directors, time and again, to invent and reinvent the story of Post Office. আমাদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের দীর্ঘদিনের সম্বন্ধ। আমি ছাত্র ছিলাম, আমি সারা জীবন অধ্যাপনাও করেছি ওখানে। বাবা ছিলেন পিতৃদেব কলাভবনের ছাত্র, ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ছাত্র। আমার পিতামহ ছিলেন 1902 সাল থেকে 1922, মানে গুরুদেবের ওই সময়টা, আশ্রমের জন্ম থেকে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর পর্যন্ত, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দাদু ছিলেন শিলাইদহে এবং শান্তিনিকেতনে। বিশ্বনাট্য সম্বন্ধে তার ধারণাটা খুব স্পষ্ট ছিল। সেখানে গ্রহণ আছে, বর্জন আছে। শেক্সপিয়ারকে শ্রদ্ধা করতেন খুবই, কিন্তু নিজে শেক্সপিয়ারপন্থী নন এবং বাংলা নাটকের ধারার সঙ্গে তাঁর ধারার সেটাও কিন্তু একেবারে অন্যরকম। তিনি স্বতন্ত্র, একেবারে একক। আর শেষ জীবনের এই যে
অন্য নাটকগুলো, যাকে আমরা নাম দিয়েছি, নামটা যে খুব সন্তোষজনক এমন একেবারেই নয়, তত্ত্ব নাটক বলি, রূপক সাংকেতিক বলি, যাই হোক সেটা অন্য রকমের নাটক। ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী, এর মধ্যে আবার জাতির ভেদ আছে। ডাকঘর যেরকম, রক্তকরবী সেরকম নয়, সমস্যাও আলাদা। তো এই রবীন্দ্রনাথের নাট্য রূপটাও লক্ষ্য করার মতন। শেষ জীবনের নাট্য রচনার যে স্বকীয় চেহারা, একেবারে স্বকীয়, প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোথাও এর কোনো আদর্শ নেই। আমার মনে হয় ডাকঘর সেরকম একটি নাটক, আপাত সরল কিন্তু অসামান্য শিল্পিত। এই ভাবনা নিয়ে অসামান্য ভালো কবিতা হতে পারে, কিন্তু এই ভাবনা নিয়ে একটা নাটক হতে পারে, পাত্রপাত্রী, সংলাপ, এটা ভাবলেও অবাক লাগে, একেবারে অবাক লাগে। তো কয়েকটি চরিত্র প্রতিবেশ তৈরি করার জন্যে কতগুলি বিপরীত চরিত্র তাও আছে, তার মিলে নাটক হয় না। একটা কনফ্লিক্ট তো থাকা দরকার, সেটা ভাবের কনফ্লিক্ট হতে পারে, চরিত্রের সাধারণ কনফ্লিক্ট হতে পারে। তো এখানে ভাবের, এই একটি ছেলে এসে তার রুগ্ন চেহারা নিয়ে ঘরের কোণে বসে আছে অন্ধকারে, নানান নিষেধ, আর সেই নিষেধগুলির প্রেক্ষিতে, নিষেধগুলির বিপরীতে তার আকাঙ্ক্ষা। একদিকে বদ্ধতা, নিষেধের তর্জনী, অন্যদিকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই যদি কোনো কনফ্লিক্ট থাকে, ওইটি নাটকের কনফ্লিক্ট, এটি নাটকের দ্বন্দ্ব। On the 10th of October 1917, Post Office was staged at Bichitra, Jurashanko, Tagore's ancestral home in Kolkata. Tagore's friends and family were involved in staging the play. The stagecraft was designed by Nandolal Bosu, Gaganendranath Thakur, and Abanindranath Thakur, the painter trio from Bengal. The play was a great success and captivated the audience. Among the audience were present Annie Besant, Lokmanya Tilak, Madan Mohan Malviya, and Mahatma Gandhi. The Mahatma was so impressed with the performance that he wrote a letter expressing his appreciation. 1911 17ই সেপ্টেম্বর মণিলাল গাঙ্গুলিকে লেখা একটা চিঠি রবীন্দ্র ভবনের অভিলেখাগারে আমরা পাচ্ছি। সেই চিঠিতে উনি বলছেন, আমি রবীন্দ্রনাথের কথাই একটু বলি, সেখানে উনি বলছেন, আমি ছোট্ট একটা নাটক লিখছি, তার গন্ধটুকু কারো নাকে পৌঁছবে কিনা জানি না, কিন্তু আমার নিজের ভালো লেগেছে, সেই পুরস্কারটা পাওয়া গেছে। নাটকটার নাম ডাকঘর। কেন আমি বললাম যে এই কালপর্বটা অত্যন্ত জরুরি, তার কারণ হচ্ছে যে ঠিক ওই সময়, অর্থাৎ তার অব্যবহিত আগে, রবীন্দ্রনাথ শোকের আঘাতে একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছিলেন। তার কারণ হচ্ছে পরপর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তারপর পত্নী মৃণালিনী, তারপর একেবারে শেষে কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রের অকাল প্রয়াণ রবীন্দ্রনাথকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, এবং সেই পটভূমিকায় একটা মৃত্যু চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে একেবারে পেয়ে বসেছিল। এবং তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি যে 1322 সালের 4 পৌষ এক ভাষণে ডাকঘর রচনার প্রেরণা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ওই যে মৃত্যু চিন্তা বললাম তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিল, তার উল্লেখ করছেন। সেটাও একটু রবীন্দ্রনাথের কথাই শোনাই। সেই সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কি হলো, রাত 2-3টের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা শাখা বিস্তার করলো। আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু, যেন এখান হতে যাচ্ছি, বেঁচে গেলুম। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা
উভয় মিলে খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতার ভাষায় ডাকঘরে কলম চালিয়ে প্রকাশ করল। হ্যাঁ, শোকের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও আমরা দেখছি রবীন্দ্রনাথ কাজ করছেন, কিন্তু ওই যে মাঝে মাঝে মনটা এত আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল যে সেই আচ্ছন্নতার প্রহরেই রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে যেটা বেরিয়ে এলো সেটা বিশ্ব সাহিত্যের একটা অমর সৃষ্টি, সেটা হচ্ছে এই ডাকঘর। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ হেমলতা দেবীকে লেখা একটা চিঠিতে আমরা পাচ্ছি ডাকঘরের যে মূল চরিত্র অমলের যে বারবার সব সংসারের সব আগল ভেঙে ফেলে যে একটা দূরে যাওয়ার যে প্রবণতা, দূরযানী কল্পনা আমরা যদি এক কথায় বলি, তার একটা আভাস আমরা ওই হেমলতা দেবীর চিঠিতে পাচ্ছি। আমাকে আজ এমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে কালের কোনো প্রয়োজন, সংসারের কোনো দায়িত্ব আমাকে কোনো মতেই বসে থাকতে দিচ্ছে না, মন একবারও পেছন ফিরে তাকাতে চাইছে না। 1913 by the Irish Theatre Group in London. It was also translated into French by André Gide and read on the radio the night before Paris fell to the Nazis. Post Office is a play which is born out of this dual feeling. Post Office at times looks magical. It has received warm response throughout the world. Written in one go, with intense feeling of a shadow of death and the call of the outer world, the play emerges as an organic piece of literary craft. The Post Office was staged in Dublin, Ireland in 1913 by the Irish Theatre Group in London. It was also translated into French by André Gide and read on the radio the night before Paris fell to the Nazis. A Polish version was performed under the supervision of Janusz Korczak in the Warsaw Ghetto in 1944. Wolfram Mehring, the international theatre director, also staged the play in 1983 in Switzerland. Conceived and written within a span of 4 days, when Tagore was facing a personal tragedy and loss, the play explored the consequence of death and salvation of the human spirit. DAKGHOR, or Post Office, is one of the most popular plays throughout the world. And this popularity springs from its unique literary structure and construction, and its underlying message of celebration of the human spirit. এটা অদ্ভুতভাবে যেন নিজে নির্মিত হয়ে গেছে এবং নির্মিত হয়েছে খানিকটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতো, এবং এটা রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে হয়নি, সচেতন শিল্প সৃষ্টির মতো সাজাতে হয়নি, যেন একটা মূল প্রেরণা থেকেই এই দুটো অংশে নাটকটা বিভক্ত হয়ে গেছে। এবং সেই জন্য আমার মনে হয় এই প্রথম অঙ্কে যেটা ঘটেছে যে সবাই অমলের কাছে আসছে, নানা রকম, কেউ দূরের বার্তা নিয়ে আসছে, কেউ রাজার প্রথম খবরটা নিয়ে আসছে পাহাড়ওয়ালা যেমন, কেউ আবার ওই মেয়েরা, ছেলেমেয়েরা খেলার সঙ্গী হতে তাকে আমন্ত্রণ করছে, এইভাবে আসছে তার কাছে। পিসেমশাই এরা সকলেই আসছে, রাজবৈদ্য আসছে, সকলেই আসছে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে আস্তে আস্তে যেন যারা মৃত্যুর কথা বলবে তারা আস্তে আস্তে তাকে ঘিরে আসছে, রাজবৈদ্য, মন্ত্রী, এরা সব, কিন্তু অন্যরা সব সেরে যাচ্ছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সংসারের যারা তার সঙ্গী হয়েছিল তারা আস্তে 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 সরে যাচ্ছে। এই রকম একটা অদ্ভুত সংগঠন খুব কম নাটকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অন্তত বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আমি জানি না এত নিখুঁত এবং নির্মাণ কলার এটা একটা অনায়াসে হয়ে গেছে, যেন স্বতঃসিদ্ধভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এরকম সংগঠন খুব কম নাটকের আছে। The inner structure of Post Office
reflects Tagore's call to break barriers, his passion to look at the world beyond the ordinary, his passion to live and celebrate. এই যে জোড়াসাঁকো বাড়িতে একেবারে ছেলেবেলায় একটা গণ্ডি কেটে দেওয়া হয়েছিল, ভৃত্যেরা দরজার বাইরে যাবে না, খড়ি দিয়ে দাগ দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, উনি রামায়ণ পড়েছিলেন, জানতেন যে গণ্ডির বাইরে গেলে কি হয়, কি দশা হয়েছিল সীতার, লক্ষণে গণ্ডি। কিন্তু ওই গণ্ডির তার মনের মধ্যে কাজ করেছে। কিছু পরে যখন তিনি আর একটু বড় হলেন, সদর স্ট্রিটের বাড়িতে, পাশের বাড়ি, জোড়াসাঁকো থেকে একটু দূরে কলকাতাতে গেলেন। সেখানে একদিন সূর্য উঠল আকাশে, নারকেল গাছের ঝালরের মধ্যে দিয়ে রশ্মি আসছে, দেহে লাগছে, মজ্জার মধ্যে চলে যাচ্ছে সেই রশ্মি। একটা হঠাৎ কবিতা লিখলেন, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। আমরা সবাই জানি তার একটা অসামান্য পংক্তি আছে, ভাং 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 কারা আঘাতে আঘাত কর। আমার হঠাৎ মনে হলো, এটা কিন্তু শুধু সূর্যরশ্মি এবং মনের উদ্বোধন নয়, শুধু নয়, ওটাও আছে, ওটা অনেক বড় জিনিস। কিন্তু এই যে কারা এসেছে শব্দটা তার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন থেকে অভিজ্ঞতার ফলে। সারাক্ষণ গণ্ডি, এর বাইরে যাবে না। জোড়াসাঁকো বাড়িতে অনেকে আছেন, কারোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, ভারী আশ্চর্য। শিকালের বাড়ি, ভৃত্যেরা রয়েছেন, মা বাবার সঙ্গে দেখা হয় না। এই যে বন্ধন, এই যে গণ্ডি, এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদটা মনের মধ্যে জমেছে এবং সারা জীবন মৃত্যু ওই ভাঙবার, গণ্ডি ছাড়াবার একটা প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের মতন মানুষ নন, কাজেই দুঃখ পান। সে দুঃখ আবার মনের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, জীবনটাকে জানা হয় তারই মধ্যে দিয়ে। এটা একটা দিক। আর অন্য দিক হচ্ছে, মন কিন্তু কোথাও স্থির নয়, মন পাখা মিলছে, হেথা নয়, এটি তার বাণী। কিন্তু এই দুটো ভাবনা মিলেছে আমার বিশ্বাস ডাকঘর নাটকের মধ্যে। The play Post Office has an Indian or Bengali flavor, yet its universal appeal remains intact. When Post Office was staged in the Abbey Theatre in England, it was an historic event. A Bengali play staged in Europe before it was staged in India. রবীন্দ্রনাথের নাটক বলেই নয়, ডাকঘরের অভিঘাত আধুনিক ভারতীয় নাটক হিসেবে সমস্ত বিশ্বে সর্বাধিক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যেবার জার্মানিতে যান 1921-এ, সেবারে 28টি নাট্যদল এক বছরের মধ্যে 105টি ডাকঘরের অভিনয় করেছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ডাকঘর নাটকটির আবেদন সমস্ত মানুষের কাছে কত গভীর। The play Post Office is unique in its use of symbols. On the surface, the play is the story of pain and agony of human existence. But below the exterior, the play symbolizes man's wish to commune with God. In this play, Amol has received the call of the open road. He seeks freedom from his confinement. His soul is longing for eternity, from the finite to the infinite.
a longing which has its roots in our Upanishads and Vaishnav tradition. ডাকঘরের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় সারা জীবন ধরে। আমি যখন এখানে শান্তিনিকেতনে পাঠভবনের ছাত্র, তখন বহুবার এই নাটকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, দেখেছি, কখনো কখনো নিজেও তাতে যোগ দিয়েছি। অনেকবার অনেকভাবে নাটকটাকে এখানে মঞ্চস্থ হতে দেখেছি। কখনো দেখেছি আমাদের পুরনো লাইভ